تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھو لے. کیا چھو لے؟ نفحتن، ایک جھونک. من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھو لے، ہوا کی جھونک. لَيَقُولُنَّ، قسم سے بار بار کہیں گے، یا ویلنا، کیا مصیبت ہم پر آ گئی. اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے. دو آیت کے حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جھونک والا، دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں اب جو لسٹ بناؤں گا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ان مستہم، اگر انہیں چھوئے. اگر کہا ہوتا یہ ٹائپو ہے، اذا مستہم، اذا مستہم، تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی. ان اور اذا کا فرق سمجھ لیں. کوئی ماں ہے، اس کا بیٹا باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے کام سے. وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی اس کے لیے، یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی. اگر کہے گی یا جب کہے گی؟ جب کہے گی، کیونکہ جب میں ضمانت ہے، جب میں گارنٹی ہے، جب میں زور ہے اور اگر میں کمزوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر. تو آیت میں زور کا اضافہ ہوا یا کمزوری کی گئی؟ کمزوری کی گئی، پہلی بات. ٹھیک ہے، اگر چھوا. دوسرا ہے مست کا لفظ. مسا، اس کو عربی میں کہیں گے اقل درجۃ الاصابہ. چھونے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لمسا، مسا، ضرب، بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. چھونے کا سب سے باریک لفظ، یعنی تقریباً نہ چھونے کے برابر چھونا، اس کو مس کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے، اس کو ہم کہیں گے مس. تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے. یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس کلام کی کمزوری میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر مست کا لفظ جو ہے نا، یہ تمسس نہیں ہے. وَلَئِن تَمْسَسْهُمْ، تمسس ہوتا مضارع کا صیغہ، مضارع. مست ہے ماضی کا صیغہ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. مثال تو یہاں اسکرین پر نہیں ہے، زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے. میں کہوں میں نے برگر کھایا، اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو ماضی اور حال کا فرق ہے، لیکن ایک اور فرق بھی ہے. اگر میں کہوں میں نے برگر کھایا، کتنی دفعہ کھایا؟ ایک دفعہ. اگر میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں. اس میں استمرار ہے، بار بار ہونے والی چیز ہے. اگر ان تمسس کہا ہوتا نا، تو ہوتا اگر ان کو یہ چھوتی رہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ دفعہ کا چھونا ہوتا. لیکن یہاں ہے مست، ماضی، یعنی اگر چھوئے بھی تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. سب سے کمزور چھونے کا لفظ، اور وہ بھی ہو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اور اس میں بھی اگر کا اضافہ. مست ہو. ٹھیک. آگے چھوئے بھی تو کیا چھوئے؟ اس سے پہلے ایکچولی لئن، اچھا الفاظ میں ہے ان مستہم نہیں ہے، لئن مستہم ہے. اس کو علامت توکید بھی کہیں گے، لیکن اگر یہ شرط پہ آئے تو مزید کمزوری کرتا ہے کلام میں. تو اس طرح ترجمہ ہوگا اگر انہیں کبھی چھو بھی جائے. یعنی ایک تو ہے نا، اگر وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا. اگر کبھی وہ آ بھی گیا تو میں اس سے بات کروں گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا. بات میں مزید کمزوری آ گئی، بہت ساری کمزوریاں آ گئی نا کلام میں. تو لئن اور ان کا فرق یہاں پر. لئن مستہم نفحتن. اچھا، پھر نفحتن نون سے ہے، نفحتن، اور پھر ہے لفحتن. عربی میں دو الفاظ ہیں. جب آپ دروازہ بند کرتے ہو نا، تو کبھی کبھی ہوا کا جھونکا اندر ایک دم سے آتا ہے دروازہ بند کرتے ہوئے. اس کو اگر وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو اس کو نفحہ لام سے کہتے ہیں.
दरवाज़ा बंद करते हुए जो झोंक आती है, ठंडी हो तो नफ़हा और गर्म हो तो लफ़हा, बारीक सी ठंड, बारीक सी गर्मी। अगर तकलीफ की बात हो रही है तो कौन सी झोंक में तकलीफ है? गर्म में। उसकी शिद्दत में भी कमी कर दी, नफ़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लफ़हा का नहीं। बात हो रही है जहन्नम की, जहन्नम में बात होनी चाहिए गर्म हवा की, लेकिन वहां की सबसे ठंडी तरीन हवा के झोंके के बारे में बात हो रही है। फिर अच्छा, इस कमजोरी के अलावा छूने के एतबार से 3 तरह का मादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, इसको छूना सबसे ज़्यादा महसूस होता है। पानी छुए महसूस होता है, हवा अभी भी हमें छू रही है, हर लम्हे छू रही है। सबसे कम एहसास छूने का किस चीज़ का होता है? हवा का। हवा छू रही है इस आयत में, इससे कम छूना मुमकिन नहीं है और इससे बारीक छूना मुमकिन नहीं है। मजीद कमज़ोरी क्योंकि हवा का इस्तेमाल हो रहा है, वला इन मस्सतहुम। फिर दूसरी बात, नफ़हा का लफ्ज़ मैंने बताया, जब आप दरवाज़ा बंद करते हो तो हवा आती है, तो इसका मतलब है आप अंदर नहीं आए, वो हवा बाहर निकली है। तो इसका मतलब है ये आयत अभी जहन्नम के अंदर की नहीं है, आप अभी बाहर हो और उसमें से एक झोंक आई और वो एक सेकंड से भी कम आपको ज़रा सी छू गई, पेरली छू गई। और ऐसे भी नहीं कि पूरी मुंह पर आकर लगी, क्योंकि मस का लफ्ज़ है तो इतनी बारीक छुई कि इससे बारीक छूना हो नहीं सकता। तो ये अभी जहन्नम के अंदर की बात नहीं है, अभी उससे बाहर की बात है। ठीक, वला इन मस्सतहुम नफ़हतुन। अगर कहा होता अन नफ़हतु अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ, तो वो इस्तिग़राक़ भी हो सकता है, अल-अहदी भी हो सकता है। उसके मायने ये होंगे पूरी झोंक आकर लगी, यानी एक तो ना पूरी उसकी वेव आकर आपको लगी, लेकिन उसका एक थोड़ा हिस्सा हो, पूरी हवा भी ना हो, उस हवा का भी थोड़ा सा एक फ्रैक्शन हो, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हो, उसको कहेंगे नफ़हतुन। उसमें भी कमी कर दी अलिफ लाम हटाकर। फिर मिन अज़ाबि रब्बिक वला इन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबि रब्बिक। अरबी के तालिब इल्म यहाँ समझते होंगे, यहाँ पर मुदाफ इलैहि भी बनाया जा सकता था, वला इन मस्सतहुम नफ़हतु अज़ाबि रब्बिका, नफ़हतु अज़ाबि रब्बिका। अगर कहा होता मिन के बगैर तो होता तेरे रब के अज़ाब का एक झोंक, तेरे रब के अज़ाब की झोंक, तो की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता। अगर ऐसा होता तो झोंक की निस्बत हमारे रब के अज़ाब से हो जाती, लेकिन दरमियान में एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है, वो क्या है? मिन। मिन से क्या होता है? तेरे रब के अज़ाब में से, यानी एक तबईद, एक फासला कर दिया अज़ाब के लफ्ज़ और नफ़हा के लफ्ज़ के दरमियान, और उससे इन दोनों की शिद्दत में कमी आ गई, अज़ाब की शिद्दत में कमी आ गई। मिन, अज़ाब तो पूरा है, लेकिन अज़ाब में से एक बारीक सी झोंक निकल कर कहीं फिसल के बाहर निकली और वो बेरली उसने तकरीबन ना छूने के बराबर छुआ। नफ़हतुन मिन। अच्छा, अज़ाब का लफ्ज़ तकलीफ़ का है, तकलीफ़ देने का, अज़ाब देने का। अज़ाब की कई सूरतें होती हैं, बहुत सारी सूरतें होती हैं अज़ाब की। आग भी अज़ाब है, काटना भी अज़ाब है, किसी को मारना भी अज़ाब है, मुख्तलिफ अज़ाब के कोड़े भी अज़ाब है। अज़ाब तो बहुत सारे हैं। अगर यहाँ आग कहा होता मिनन नार, तो फिर हमें हरारत का एहसास होता कलाम में, और फिर हमें वो हवा की तकलीफ़ का एहसास होता कि क्योंकि हवा का ताल्लुक आग से है, तो फिर हम जहन में आता कि इस हवा में ठीक है उसकी ठंडी तरीन झोंक है, लेकिन फिर भी आग से तो है ना। अज़ाब के लफ्ज़ में लाज़मन आग का जिक्र है कि नहीं? नहीं। तो फ़र्ज़ करो वहाँ पीछे कोई और टॉर्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ से एक हवा निकल आई, अल्लाह ने इसमें से हरारत, इस कलाम में से हरारत निकाल दी अज़ाब के लफ्ज़ इस्तेमाल करके नार के बजाय। अच्छा, अज़ाब के बाद हो सकता था अज़ाबी जहन्नम, अज़ाब, फिर आग की बात आ जाती, अज़ाब नार, नफ़हतुन मिन अज़ाब नार।
نفحة من عذاب الجحیم.